A voyaging towards excellence. Part 2. In the last part, we have gone through how the childhood of our writer Achyut Godbole. It was the very simple background economically he had. He was brought up in the lower middle class family. So the amenities he has were very limited. But in the part we are going to see the two major phrases. On the one hand, it is economically poor family, and at opposite, culturally rich family. Achyut Godbole is the now eminent writer who has traveled through the various sphere of life, sphere of knowledge, and there he has got the utmost and most important position. It is only due to the culturally rich atmosphere he got in his childhood, and how his brain, his thinking power, his logical power, his reasoning power, his attitude towards life, his attitude towards the education, study, and each branch of knowledge, that may be science, that may be arts, that may be technology, that may be literature, that may be commerce, or any advanced branch of knowledge. His attitude always has been positive, affirmative, and very healthy towards all fields of knowledge. And his attitude, he wanted to, or he wants to exhibit it only because of the learners who wanted to achieve the goal in their life. The qualities he got must be inculcated in others people, other students' life. That we will see here in the part 2. Voyaging towards excellence. Part 2. The two important phrases in this extract we have to see. One is simple upbringing and another is culturally rich childhood. In this part, we can see the simple upbringing of Achyut Godbole, because he was from the middle class, lower middle class family, where the basic amenities, basic needs, just like fans and refrigerator, everything, his house has not. The things we can see, his home has no gas stove, so there was his hearth for the everything, each food they made in the family. Here we can see, but on the other side we can see culturally rich childhood. त्याचं जे लहानपण होतं, पैशाने जरी ते गरीब असलं, इकॉनॉमिकली दो इट वॉज नॉट रिच, but he said, he confessed that how his childhood was culturally rich. म्हणजे सांस्कृतिक दृष्ट्या त्याचं हे जे चाइल्डहुड आहे, लहानपण आहे, ते किती समृद्ध होतं, किती श्रीमंत होतं. देर वॉज रिस्पेक्ट टू नॉलेज इन हिज हाऊस. त्याच्या घरामध्ये
पैशांऐवजी ज्ञानाला सन्मान होता, आदर होता. So every time he thinks and listen about knowledge from the different field, so he can get the achievements in the life further. Nevertheless, culturally I had a rich childhood. म्हणजे in spite of his lower middle class family, he had that rich, economically rich, culturally rich childhood. How it was culturally rich? The concept of culturally rich childhood or rich life, we can get its idea here. Nevertheless, culturally, I had a rich childhood. Poets like Vinda Karandikar, Mangesh Padgaonkar, and Vasant Bapat used to visit our home, and for hours I could listen to the discussions about poetry and literature, Marathi and English. They used to talk about Keshav Sud, Mardekar, Shakespeare, Charles Dickens, and Thomas Hardy. I didn't fully understand their discussion in depth, but I was immensely impressed. When Achyut Godbole was child, school-going boy, his house was the place where the people like Karandikar, Padgaonkar, and Vasant Bapat used to means many times, always, अनेकदा व्हिजिट करायचे, त्यांच्या घरी यायचे आणि अनेक तास दे टॉक अबाउट इंग्लिश अँड मराठी लिटरेचर, पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ड्रामॅटिस्ट एक्सेट्रा. आणि साहित्य मग ते इंग्लिश मधलं असू द्या किंवा मराठीतलं असू द्या, त्यांच्याकडे त्या विषयांवर चर्चा व्हायची. दे यूज टू टॉक अबाउट केशव सूत, आणि मराठीतले जे मोठे कवी आहेत केशवसूत, मर्ढेकर, बासी मर्ढेकरांसारखे, आणि इंग्रजीमधील, इंग्लिश साहित्यामधील जे महानुभाव आहेत, जी मोठी व्यक्ती आहेत, जे लेखक आहेत, शेक्सपियर सारखे, चार्ल्स डिकन सारखे, थॉमस हार्डी सारखे, यांच्याबद्दल पण त्यांच्या घरी चर्चा व्हायची. हे तिघे कवी, वसंत बापट, मंगेश पाडगावकर आणि विंदा करंदीकर, ज्यांच्या कविता अनेक मराठी सिनेमामध्ये गाणे होऊन राहिले आहेत, असे मोठे कवी त्यांच्याकडे यायचे. केवढं भाग्य त्यांचं. इट्स इंडीड अ रिच कल्चरल बॅकग्राऊंड अच्युत गोडबोले हॅड. अच्युत गोडबोलेंचं हे इतकी श्रीमंती होती, ज्ञान श्रीमंती होती, ज्ञानाची श्रीमंती होती, कलेची श्रीमंती होती त्यांच्या घरी. आणि त्यामुळे हे सगळे एवढ्या मोठ्या मोठ्या व्यक्तींबद्दल ऐकायचे. ते काय म्हटलं, आय डिडंट फुल्ली अंडरस्टँड देअर डिस्कशन इन डेप्थ. नक्की त्या चर्चेचं महत्व त्यांना खूप खोलवर असं कळायचं नाही, पण ते काहीतरी महत्वाचं आहे एवढं मात्र त्यांना नक्की कळायचं. आणि त्यामुळे ते इम्प्रेस व्हायचे की हे नक्की खूप मोठं काहीतरी बोलतात आहेत. आणि ही जस्ट गेट इम्प्रेस विथ द पीपल्स डिस्कशन. दीज थ्री पोएट्स डिस्कशन हे किती कठीण आहे. म्हणजे एखादे मोठे कवी, नामवंत कवी आपल्याकडे येतात, लेखक आपल्याकडे येतात आणि अगदी घरच्यासारखे गप्पा मारत बसतात. हाऊ वंडरफुल इट इज. किती छान आहे, मनाला सुखद भावना पोहोचवणारे ह्या गोष्टी आहेत. हे आपल्या बाबतीत संभव नाहीये, पण अच्युत गोडबोलेंच्या बाबतीत हे खूपच अगदी नेहमीच होतं. हे तिघ कवी यायचे, एवढ्या मोठ्या लोकांबद्दल गप्पा करायचे. आणि पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की वी ऑल्सो वर लकी टू हॅव पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी अँड पंडित जसराज visit our place and talk about Indian music till night or sometimes dawn. एवढंच नाही, हे तिघ कवी यायचे. एवढंच नाही तर क्लासिकल सिंगर जे आहे, भारतीय संगीताला ज्यांनी समृद्ध केलं, भारतातल्या शास्त्रीय संगीताला त्यांनी एक अलोट कीर्ती मिळवून दिली, त्यांची अलौकिक गायकी आपल्या मनाला सुखद, हळुवार अशा भावना देऊन जाते, असे तिघ दिग्गज शास्त्रीय भारतीय
शास्त्रीय संगीतामध्ये 3 दिग्गज हे त्यांच्याकडे नेहमी जायचे. हाऊ इम्प्रेसिव्ह इट इज टू लिसन, हे ऐकणं आपल्यासाठी किती भाग्याचं ठरत आहे की कुमार गंधर्व पंडित भीमसेन जोशी आणि पंडित जसराज हे यांच्याकडे यायचे आणि भारतीय संगीताबद्दल अगदी खूप उशिरापर्यंत मध्यरात्रीपर्यंत गप्पा करायचे. आणि कधी कधी तर अगदी सकाळ व्हायची, डॉन टिल लेट नाईट और समटाइम्स डॉन, अगदी पहाट होईपर्यंत त्यांच्या या कशाच्या गप्पा व्हायच्या, भारतीय गायकीबद्दलच्या, भारतीय शास्त्रोक्त संगीताबद्दल त्यांची चर्चा व्हायची. म्हणजे पंडित कुमार गंधर्व भीमसेन जोशीचं मिले सूर मेरा तुम्हारा हमारा हे जे राष्ट्रीय एकात्मता सांगणारं गीत आहे, घराघरात पोहोचलंय. आणि असे व्यक्ती त्यांच्याकडे यायचे. दिस इज हाऊ अँड व्हाय आय डेव्हलप माय इंटरेस्ट इन लिटरेचर अँड म्युझिक ड्युरिंग माय स्कूल डेज. आणि या सगळ्यांमुळे माझं व्यक्तिमत्व विकसित होत गेलं, असं अच्युत गोडबोले म्हणतात आहे की माझा जो इंटरेस्ट आहे लिटरेचर मधला, साहित्यामधला आणि संगीतामधला, म्हणजे मी शाळकरी मुलगा होतो तेव्हाच हा संगीत आणि साहित्यामधला माझा इंटरेस्ट, माझी अभिरुची ही इतकी डेव्हलप झाली, इतकी विकसित झाली. का तर या सगळ्या लोकांच्या भेटीमुळे आणि चर्चेमुळे. हाऊ कसं तर हे स्वतः अच्युत गोडबोले, ज्यांना समजत काही नव्हतं पण तरीही ते ऐकत बसायचे. घरात जे सहजपणे होतं, मुद्दाम केलं तर नाही, पण जे सहजपणे होतं त्यामुळे मुलं घडतात, मुलांचं व्यक्तिमत्वाचा विकास होता. आणि हे अच्युत गोडबोले यांच्या बाबतीत नेमकं हेच घडलं होतं. सो ही सेड, आय डिड नॉट and even today don't understand the grammar of music, but I began to love it tremendously since then. म्हणजे तेव्हा सुद्धा आणि आज सुद्धा या म्युझिकचं, संगीताचं ग्रामर मला समजत नसेल पण मी त्याच्यात खूप प्रेम करतो. ट्रिमेंडसली आय लव्ह इट. अगदी तेव्हापासून, सिन्स देन, तेव्हापासून म्हणजे अगदी शाळकरी मुलगा असल्यापासून माझं संगीतावर प्रचंड प्रेम आहे आणि त्याच्यातली माझी अभिरुची अतिशय श्रीमंत आहे. So now we can see the people Achyut Godbole discuss with us Vinda Karandikar, the poet, and his house. Visit of great people to Achyut home. The poem of Vinda Karandikar, which is very familiar with us, आमच्याशी जी अतिशय फॅमिलियर, आमच्या अतिशय ओळखीची असणारी, आमच्या जीवनाचं तत्वज्ञान सांगणारी कविता. देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. म्हणजे देणारा देत राहणार आणि घेणारा घेत राहणार. असं कुठलंही क्षेत्र नाहीये, असं कुठलंही व्यक्ती नाहीये, वस्तू नाहीये की ज्याच्याकडनं आपण काहीतरी शिकू शकणार नाही. प्रत्येकच ठिकाणून आपण काहीतरी शिकू शकतो, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवलं पाहिजे. अगदी छोटीशी मुंगी सुद्धा आपल्याला काहीतरी शिकवून जाते. तिचं सातत्य आपण आपल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये बघितलंय की छोटासा तो स्पायडर, तो सुद्धा आपल्याला कन्सिस्टन्सी शिकवून जातो. प्रत्येकाजवळच काहीतरी देण्यासारखं असतं, तर घेणाऱ्यांनी त्यातलं शिकलं पाहिजे की हा व्यक्ती मला काय देऊ शकतो, या वस्तूकडनं मला काय मिळू शकतं, या प्राण्याकडनं मला काय शिकता येईल. तर देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. वेड्या पिशा ढगाकडून वेडेपिसे आकार घ्यावे. रकाबल्या प्रश्नासाठी पृथ्वीकडून होकार घ्यावे. म्हणजे कुठलाही प्रश्न असेल तर त्याच्याकडनं आम्हाला होकार घेता आला पाहिजे. वेडेपिसे ढग, जे पावसाचे ढग असतात, वाकडे तिकडे आकार असतात, त्याचे तुडुंब भरलेले असतात पाण्याने, तर त्यांच्याकडनं त्यांचे वेडेपिसे आकार आम्हाला घ्यायचे आहेत. हिरव्या पिवळ्या माळावरनी, सह्याद्रीच्या कड्यावरनी छातीसाठी डाल घ्यावी. काय घ्यायचंय? हिरवं पिवळं माळरान आहे, शेत आहे, आणि सह्याद्रीच्या कडा आहे, ज्या मजबूत आहे, काळ्या दगडांनी बनलाय. महाराष्ट्र देश कसा आहे? हिमालयाची उंची त्याच्याकडे नसेल, पण हिमालय जो भुसभुशीत मातीचा आहे, जो कधीही कोसळून पडतो, पण आमच्या महाराष्ट्राची जी काळी माती आहे, जे काळे दगड आहे, त्याच्यामुळे शिवाजी महाराजांसारखे बलाढ्य व्यक्ती, काळ्या मातीसारखे कणखर व्यक्ती घडले.
त्यांचे मावळे पण तेवढेच बलाढ्य होते. तर अशा या सह्याद्रीच्या कडा आहे, त्यांच्याकडनं आम्हाला जे शिकायचं आहे, की आमच्या छातीसाठी ढाल बनवायची अशीच काळी कभिन्न पण टणक. तर या सगळ्या हिरव्या पिवळ्या माळाकडनं पण काहीतरी आम्हाला शिकण्यासारखं आहे. तिचं चैतन्य, तिचं नवजीवन जे रान आहे ते कायम उगवत असतं. हिरवी गार पृथ्वी असते, तिच्याकडनं तिचं कायम हिरवं असणं, चैतन्यपूर्ण असणं आपण घेऊ शकतो. आणि सह्याद्रीच्या कडाकडून आपण काय घेऊ शकतो? तर आमच्या छातीसाठी ढाल. कुठलंही संकट आलं तरी न घाबरता ढाल घेऊन आम्हाला वाचवू शकलो पाहिजे आणि पुढे जाऊ शकलो पाहिजे. दॅट इज देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे. उसळलेल्या दर्याकडून, दर्या म्हणजे कोण? समुद्र. उसळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आयाळ घ्यावी. भरलेला भीमेकडून तुकोबाची माळ घ्यावी. किती सुंदर शब्द आहे बघा हे. दर्या, समुद्र कसा उसळलेला आहे आणि तो उसळलेला जो समुद्र असतो, तो जो फेसाळ असतो, असे त्याचे फेसाळलेलं पाणी असं वर उडत असतं. समुद्राच्या किनाऱ्यावर आदळत असतं. त्याच्यातनं संगीताच्या लहरी निर्माण होत असतात. तर असं पिसाळले पण चांगल्या कामासाठी अर्थात. म्हणजे एखादं ध्येय साध्य करण्यासाठी जे म्हटलेलं आहे अच्युत गोडबोलेंनी, पॅशन जी असते ते उसळलेलं चैतन्य जर असेल तरच शक्य होतं. आणि म्हणून या उसळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आयाळ घ्यावी. आयाळ म्हणजे काय ग? आयाळ म्हणजे प्राण्यांचे पाहिलं असं सिंहाची आयाळ असते त्याच्या मानेभोवती. तर पिसाळलेली अशी आयाळ या दर्याकडनं आम्हाला घ्यायची आहे. आणि भरलेल्या भीमेकडून, भीमा कोण आहे? भीमा नदी. तुकोबाची माळ घ्यावी. एक चांगुल पण घ्यावं दुसऱ्यांना देण्याचं. जी नदी, ही नदी माळ जी असते आमची, ती दुसऱ्यांना नेहमी देत असते. तुकोबाची माळ पण आम्हाला देत असते. ज्या नदीमध्ये त्यांचं साहित्य बुडून गेलं होतं, पण तेच त्या नदीनं त्यांना पुन्हा परत दिलं. तर ते संताचं संतत्व आम्हाला या भीमेकडनं घ्यायचं आहे. चांगुलपणा आम्हाला घ्यायचं आहे. म्हणजे नदी सुद्धा आम्हाला काहीतरी देऊ शकते. पिसाळलेला समुद्र आम्हाला काहीतरी देऊ शकतो. म्हणून देणाऱ्याने देत जावे आणि घेणाऱ्याने घेत जावे. आणि घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे. म्हणजे तो देणारा व्यक्ती आहे जो आम्हाला देत आहे सतत, तर त्याचे हात घ्यावे. म्हणजे आमची पण अशी दातृत्व वृत्ती आम्हाला फुलवायची आहे. आम्हालाही सगळ्यांना जे आम्ही इतरांकडनं घेतलं ते आम्हाला इतरांना द्यायचं आहे. केवढा मोठा विचार, केवढ्या मोठं आयुष्याचं तत्वज्ञान छोट्या छोट्या शब्दांमधनं आणि छोट्या छोट्या उदाहरणांमधनं जे आम्ही नेहमीच बघतो. वेडेपिसे आकार बघतो ढगाचे, हिरवे पिवळे माळरान बघतो, सह्याद्रीच्या कडा बघतो, पिसाळलेला दर्या बघतो, भरलेली भीमा बघतो. बरोबर आहे? तर या छोट्या छोट्या उदाहरणातनं विंदा करंदीकरांनी आम्हाला आयुष्य कसं जगायचं हे शिकवलेलं आहे. तर एवढे मोठे कवी त्यांच्या घरी यायचे, हे त्यांचं किती अहोभाग्य. मंगेश पाडगावकर यांचं काय सांगावं. म्हणजे तरुणांसाठी हे तरुण होतात, लहान मुलांसाठी हे लहान होतात, विचारवंतासाठी हे विचारी होतात, प्रेमी युगुलांसाठी हे प्रेमी होतात. अगदी खूप समृद्ध आणि लांब आयुष्य मिळालेले, दीर्घायुष्य असलेले मंगेश पाडगावकर हे एक आठवणीचा ठसा आमच्यामध्ये पोहोचवून निघून गेले. त्यांच्या अनेक कविता, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की प्रत्येक विषय त्यांनी हाताळलेला आहे. अतिशय मिश्किल पद्धतीनं विनोदी लिखाण, विनोदी कविता त्यांनी लिहिलेल्या आहेत. प्रेम ही जी सार्वत्रिक भावना आहे, त्यांचं किती मधुर वर्णन केलंय त्यांनी त्यांच्या कवितेमध्ये. प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं आणि तुमचं आणि आमचं सेम असतं. किती सोप्या आणि सरळ शब्दामध्ये सांगितलं की लहान असो, मोठा असो, तरुण असो, म्हातारा असो, ते प्रेम हे सर्वत्र सारखं आहे. तुमचं आणि आमचं सेम असतं. असे हे एकाहून एक कवी अच्युत गोडबोलेंच्या घरी जायचे. आणि एक अजून म्हणजे सगळ्या भावभावना त्यांच्या कवितेत होत्या. अशी पाखरे येती आणिक स्मृती ठेवूनी जाती, दोन दिसांची रंगत संगत, दोन दिसांची नाती.
म्हणजे ही पाखरे येतात आणि उडून जातात, माणसं येतात आणि निघून जातात, पण आपल्या स्मृती, आपल्या आठवणी ठेवून जातात. त्यांच्या ज्या गुणांनी, ते गुणांचा ठसा या पृथ्वी तलावर ठेवून ते निघून जातात. म्हणजे प्रेम ही भावना किती वेगळी, ही भावना किती वेगळी. हे मंगेश पडगावकर अच्युत गोडबोलेंकडे जायचे. आणि वसंत बापट यांच्या तर कितीतरी कविता गाणी होऊन सिनेमातनं अवतरलेल्या आहे. हे पण अच्युत गोडबोलेंच्या घरी यायचे. हे तिघही यायचे. वसंत बापट, द पोएट. अगदी छोट्या मुलांसाठी लागणारी छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम, छम छम छम, छम छम छम. असे छोट्या मुलांना लागणारी गाणे, प्रियकरांना लागणारी गाणे, अगदी आशा भोसले, लता मंगेशकर, सुधीर फडके सगळ्यांनी यांची गाणी म्हटलेली आहे. तर असे हे तिघं ट्रिओ पोएट हे अच्युत गोडबोलेंकडे यायचे. लिसनिंग डिस्कशन अबाउट पोएट्री अँड लिटरेचर इन मराठी अँड इंग्लिश. आणि आमचे लहानसे अच्युत गोडबोले जे शाळकरी मुलगा होते, या तिघांच्याही चर्चा ते ऐकायचे. समजो किती हे वेगळा विषय आहे, पण काहीतरी छान बोलतात हे. त्याचा ठसा कायमस्वरूपी त्यांच्यावर पडला आणि म्हणून ते खूप वाचलं, त्यांनी खूप वाचलं म्हणून ते लेखक झाले. ते खूप छान माणूस होऊ शकले, ते खूप छान लेखक होऊ शकले. सो दिस इज द रिच, कल्चरली रिच चाइल्डहुड ऑफ अच्युत गोडबोले. इंग्लिश अँड मराठी लिटरेचर, अगदी साहित्य कुठलेही असो, मराठीतलं असू द्या किंवा इंग्रजी भाषेतलं असू द्या, त्याच्यावर त्यांच्या घरी गप्पा झडायच्या. कन्व्हर्सेशन म्हणजे टॉक. इन लिटरेचर जे जे कोणी त्यांच्याकडे यायचे, हे तिघ जण, तर नेहमी साहित्याबद्दलच त्यांच्याकडे चर्चा व्हायच्या. सी हिअर कुठल्या कुठल्या लेखकांबद्दल चर्चा व्हायच्या. सगळ्या भाषा म्हणजे अगदी आमचे कालिदास सुद्धा जे आहे, जे संस्कृत भाषेमधली महाकाव्य त्यांनी लिहिलेली आहे. गदिमा आहे, गदिम माडगूळकर आहे, विल्यम शेक्सपियर आहे. सगळ्यांच्या पुस्तकाबद्दल त्यांच्याकडे चर्चा व्हायच्या. आणि हे सगळे तिघ जण जे यायचे, यूज टू टॉक अबाउट, कोणाकोणाबद्दल बोलायचे? केशवसूत, मर्ढेकर, बासी मर्ढेकर, शेक्सपियर, विल्यम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकन, थॉमस हार्डी, जे आपण बघितलं आता टेक्स्ट मध्ये. ही उजळणी आहे, दिस इज रिव्हिजन ऑफ द थिंग्स वी हॅव सीन. म्हणजे हे जे तिघ कवी यायचे, विंदा, नंतर मंगेश पाडगावकर, हे सगळे यायचे, तर कोणाकोणाबद्दल बोलायचे, कुठल्या साहित्याबद्दल बोलायचे? ते ह्या सगळ्यांच्या साहित्याबद्दल बोलायचे. कृष्णाजी केशव दामले, आधुनिक मराठी काव्याचे जनक. केशवसूत या नावाने त्यांनी कविता लिहिली होती. आणि त्यांची तुतारी ही कविता तर एकदम जबरदस्त आहे. तुतारी म्हणजे काय? तर तुतारी म्हणजे रणशिंग. जेव्हा युद्ध होतं, त्या युद्धाची सुरुवात करण्यासाठी रणशिंग फुंकल्या जातं, तुतारी फुंकल्या जाते आणि मग युद्ध सुरू होतं. तर त्यांची जी कविता आहे तुतारी नावाची, त्यांचं नाव जरी कृष्णाजी केशव दामले असलं तरी पण त्यांनी कवी म्हणून कविता लिहिताना केशवसूत हे नाव घेतलं होतं. कोकणातल्या मालगुणचे ते, एक तुतारी द्या मजा आणूनी, असं छातीठोकपणे सांगणारे हे आमचे कवी. कोकणातून धावणारी, म्हणजे त्यांच्या कोकणातून राहणारे, ते कोकणचे मूळचे, एक राज्य राणी नावाची एक्सप्रेस धावायची. आता पण धावते, पण तिचं नाव बदललेलं आहे आणि ठेवलं आहे तुतारी एक्सप्रेस. तर त्यांची जी कविता आहे ती प्रत्येक व्यक्तीमध्ये जान फुंकणारी आहे, चैतन्य फुंकणारी आहे. रक्त आपलं सळसळायला लागतं, एखादी गोष्ट करण्यासाठी आपण आतुर होतो. एक तुतारी द्या मजा आणूनी, फुंकीन मी जी स्वप्राणाने. एक तुतारी मला आणून द्या, स्वतःच्या प्राणांनी मी ती फुंकणार आहे, त्यांना आवाज काढणार आहे, रणभेदी गर्जना करणार आहे. भेदून टाकीन सगळी गगणे, सगळे गगन, सगळं आकाश माझ्या त्या तुतारीच्या आवाजाने दुमदुमून जाणार आहे. दिधे जिच्या त्या किंकाळीने, अशी तुतारी द्या मज आणून. आणि अशी तुतारी ज्याने मी नवचैतन्य, म्हणजे सगळ्या निराशेचं मळप पसरलेल्या आकाशामध्ये एक जान, एक प्राण मी ओतणार आहे, त्यासाठी मला ही तुतारी आणून द्या. अगदी कुठल्याही क्षेत्राला लागू होणारी अशी त्यांची ती कविता आहे. बासी मर्ढेकर, त्यांची कविता जी आहे त्यातले 3 कडवे फक्त मी तुम्हाला सांगते आहे. गणपतवाणी नावाची त्यांची कविता आहे.
गणपतवाणी बिडी पितांना चावायचा नुसतीच काडी, म्हणायचा अन मनाशीच की या जागेवर बांधीन माडी. हे कोणाचं वर्णन आहे? आमच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये एक गणपतवाणी लपलेला आहे. आम्हाला असं वाटतं की बस एका जागेवर बसायचं, कामं काही करायचे नाही, नोकर चाकर असणार, आम्हाला खाऊ पिऊ घालणार, बस मस्त मजा करायची बस. कष्ट न करता स्वप्न बघायची. हा असाच आहे तो गणपतवाणी आमच्यामधला. वाणी काय करायचा तो? बिडी प्यायचा. पण त्याची बिडी म्हणजे काय? नुसतीच काडी. कारण पैसा नव्हता, कष्ट करण्याची इच्छा नव्हती. मग काडीच बिडी म्हणून फुंकायचा. आणि फुंकता फुंकताच एक मनाशी स्वप्न बांधायचा, की इथे जिथे मी बसलो आहो, तिथे मी एक माडी म्हणजे एक घर बांधणार आहे. ओके. गणपतवाणी बिडी पितांना चावायचा नुसतीच काडी, म्हणायचा अन मनाशीच की या जागेवर बांधीन माडी. मिचकावनी मग उजवा डोळा आणि उडवणी डावी भिवई, भिरकावनी ती तशीच द्यायचा, लकेर बेचव जैसा गवई. आणि हे स्वप्न पाहताना आपला उजवा डोळा मारायचा, मिचकवायचा आणि डावी भुवई उडवायचा आणि मग ती काडी फेकून द्यायचा की अरे अरे काय. बिरकावणी ती तशीच द्यायचा, लकेर बेचव जैसा गवई, म्हणजे असा गवई की जो बेचव आहे, बेसूर आहे तरी गाणं म्हणतोय, असंच याचं काहीसं होतं. आणि गणपतवाणी बिडी बापडा पिता पितांना मरून गेला, एक मागता डोळे दोन देव देतसे जन्मांधाला. म्हणजे असाच बिडी पिता पिता स्वप्न पाहता पाहता मरून गेला. याचा अर्थ असा आहे की आमची इच्छा असून चालत नाही, तर ते ध्येय असावं लागतं, तरच ते पूर्ण होतं. कारण ध्येय त्यालाच म्हणतात ज्याच्या मागे प्लॅनिंग असतं, योजना असतात आणि त्या करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. असं एक सामान्य माणसाचं वर्णन अगदी थोडक्या शब्दामध्ये मर्ढेकरांनी केलेलं आहे. तर अशा कवींबद्दल त्यांच्या घरी चर्चा व्हायची. विल्यम शेक्सपियर, ज्यांच्या नावाने आज जागतिक वाचन दिन आहे मानला जातो, ज्यांच्या जन्मदिवशी जागतिक वाचन दिन साजरा केला जातो, असे विल्यम शेक्सपियर. ते ड्रॅमॅटिस्ट होते, म्हणजेच प्ले राईट, नाटकं लिहायचे, कथा लिहायचे, कविता करायचे, पण ते ड्रॅमॅटिस्ट म्हणून जास्त प्रसिद्ध आहे. त्यांची नाटकं सगळ्या जगाला वेड लावले. अगदी इतक्या जुन्या काळापासून आज सुद्धा प्रत्येक जण विल्यम शेक्सपियरचं नाटक बघायला आतुर असतो. ते नाटक हॅम्लेट असू द्या, आणि त्याचं भाषांतर पण आपल्या मराठीमध्ये झालेलं आहे, त्याच्यावर नाटकं झालेली आहे. अहो घर देता का घर, कोणी घर देता का घर, अशी. किंवा टू बी ऑर नॉट टू बी, मरावं की जगावं समजत नाही, असे त्यांच्या नाटकातले अनेक प्रसंग, अनेक वाक्याच्या वाक्य आज आमच्या म्हणींमध्ये रूपांतरित झाले आहे. हॅम्लेट, शेक्सपियर, जुलियस सीझर, ऑथेल्लो, मॅकबेथ असे अनेक नाटकं त्यांनी गाजवलेली आहे, लिहिलेली आहे. चार्ल्स डिकन, त्यांच्या कथा, थॉमस हार्डींच्या कथा, असं सगळं आमचे अच्युत गोडबोले ऐकायचे आणि त्याचा प्रभाव त्यांच्यावर झाला. दिस इज व्हाय अँड हाऊ ही डेव्हलप इंटरेस्ट इन लिटरेचर अँड म्युझिक. आणि या सगळ्यांमुळे त्यांचा साहित्यामध्ये आणि संगीतामध्ये इंटरेस्ट म्हणजेच अभिरुची डेव्हलप झाली. कशामुळे झालं संगीत आणि म्युझिकमध्ये, साहित्य आणि म्युझिकमध्ये? तर कारण त्यांच्या घरी येणारे होते कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित जसराज would visit the house of अच्युत गोडबोले and talk about Indian music till night or dawn. आणि अच्युत गोडबोले जरी त्यांना त्याचं ग्रामर कळायचं नाही संगीताचं, पण तरी सुद्धा ट्रिमेंडसली खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांचा इंटरेस्ट त्यामध्ये डेव्हलप झाला होता. कुमार गंधर्व, द क्लासिकल सिंगर ऑफ इंडिया. Bhimsen Joshi, his Bhava Mudra, we can see how religiously he sings his Shastriya song, his classical song, and Pandit Jasraj. Okay, and here, most of the times the topic of discussion are home were about music, literature, paintings, sculptures, etc. I could listen to the discussion about Van Gogh. He says, की माझ्याकडे जेही कोणी व्यक्ती असायचे त्यांच्या बोलण्याचा विषय काय असायचा? संगीत,
साहित्य, पेंटिंग्स, स्कल्पचर म्हणजे मूर्तिकला. आय कुड लिसन द डिस्कशन अबाउट व्हॅन गोग. व्हॅन गोग नावाचा एक जागतिक दर्जाचा पेंटर आहे. व्हॅन गोग हे त्याचं नाव आहे. तर असं सगळं मी ऐकायचो. मोझार्ट अँड मायकल एंजेलो एक्सेट्रा. इट वॉज, आणि मोझार्ट, फक्त व्हॅन गोग नाही तर मोझार्ट त्यांचं संगीत, मायकल एंजेलोचं पेंटिंग एक्सेट्रा. इट वॉज बिकॉज ऑफ सच अ मिल्य. मिल्य मीन्स व्हॉट इज मिल्य? मिल्य मीन्स द पीपल अराउंड अस. आमच्या आजूबाजूला असणारे लोक म्हणजे मिल्य, सोशल सराउंडिंग वी कॅन से. Around me that I had a firm belief which I still hold. Hold म्हणजे पकडून ठेवताय. That all arts are equally, if not more, important in our lives than science or technology. आणि हे सगळं यांच्या कानावरनं लहानपणीच गेल्यामुळे त्यांचा असा फर्म विश्वास आहे की सगळ्या कला ह्या तेवढ्याच महत्वाच्या आहे जेवढं सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी आहे. हा माझा विश्वास आहे. जरी स्वतः ते सायन्स फील्ड मधले अभ्यासक होते तरी सुद्धा या कला, या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानापेक्षा मोठ्या जरी नसल्या तरी तेवढ्या मात्र नक्कीच आहे, तेवढ्याच महत्वाच्या आहे माणसाच्या आयुष्याला आकार देण्यासाठी. टू शेप द मॅन्स लाईफ, all the arts along with science and technology are important. I had learned from my childhood that money does not mean everything in life. अगदी लहानपणापासनं, माझ्या अगदी लहानपणापासून मी शिकलो होतं की पैसा म्हणजेच सगळं काही नाही आयुष्यामध्ये. त्याच्याही पलीकडे काही गोष्टी आहेत. इट इज नेसेसरी, बट इफ ॲट ऑल देअर इज समथिंग विच enriches our lives and puts meaning to our existence, it is the art, music and literature. It is important. म्हणजे पैसा काही सगळं नाहीये, महत्वाचा आहे. पैसा नक्कीच महत्वाचा आहे. इट इज नेसेसरी, बट इफ ॲट ऑल देअर इज समथिंग, पण आमच्या आयुष्याला श्रीमंत करणं, बघा EN हे प्रिफिक्स लागलं आहे. रिच म्हणजे श्रीमंत, एनरिच म्हणजे श्रीमंत करणे. ओके, हे क्रियापद झालंय तयार. आमचं आयुष्य श्रीमंत करण्यात, समृद्ध करण्यात आणि आमच्या आयुष्याला एक्झिस्टन्स म्हणजे अस्तित्व, आमच्या अस्तित्वाला अर्थ प्राप्त करणार जर कोणी असेल तर ते आहे कला, संगीत आणि साहित्य. म्हणजे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजी माणसाला मटेरियली खूप डेव्हलप करू शकतं, पण हे जर 3 गोष्टी नसेल तर माणूस समृद्ध होऊच शकत नाही, त्याच्या जगण्याला अर्थ प्राप्त होऊच शकत नाही. अँड सो Vincent van Gogh is the great painter in the world. Okay, and his paintings we can see, we can find them in anywhere, in any museum, famous museum of the world. Then the Wolfgang Amadeus Mozart, the great musician. Here, Michelangelo's, the great painter, the painting, the famous painting Michelangelo did, and still it is alive in the heart of the people. Milieu. What is milieu? We have seen it already. Background, scene, social surroundings, backdrop, background. म्हणजे आमच्या आजूबाजूला असणारे सगळे लोक. ठीक आहे, सगळ्या वस्तू, सगळ्या इमारती, दॅट विल बी मिल्य. आता याच्यातनं आम्हाला 2 इम्पॉर्टंट मेसेजेस मिळाले आहे फ्रॉम द टेक्स्ट. ऑल आर्ट्स आर इक्वली इम्पॉर्टंट, इफ नॉट मोर दॅन सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी. म्हणजे सगळे कला हे तेवढ्याच महत्वाच्या आहे. म्हणजे जरी या टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स पेक्षा मोठ्या नसेल, पण त्याच्या इतक्या नक्कीच महत्वाच्या आहे. दिस इज द मेसेज वी हॅव सीन. दुसरं, मनी डज नॉट मीन एव्हरीथिंग इन लाईफ. पैसा म्हणजेच सगळं काही आहे आयुष्यात, हे नक्कीच नाही. तर इट इज नेसेसरी, पैसा महत्वाचा आहे, बट इफ ॲट ऑल देअर इज समथिंग विच एनरिचेस आवर लाईव्स अँड पुट मिनिंग टू आवर एक्झिस्टन्स, इट इज द आर्ट्स, म्युझिक अँड लिटरेचर. म्हणजे पैसा महत्वाचा आहे, पण आमच्या आयुष्याला ज्याने अर्थ मिळतो, आमचं आयुष्य ज्याने एनरिच होतं, श्रीमंत होतं, ते कशामुळे? तर आर्ट्स, म्युझिक अँड लिटरेचर.
So here in the second part, we have learned about the milieu Achyut Godbole has and the milieu, how it developed the interest of Achyut Godbole in each sense, in each sphere of the knowledge. And in the next part, we will see the many more things about his attitude towards life.